प्यारे बच्चों, अज आपां सरीरक सिक्ख्या का 8वीं जमात का 5वां पाठ पढ़न जा रहे हाँ, जिसका नाम है सुनहरी लड़का श्री अभिनव बिंद्रा। बच्चों, पहला इन्हां बारे थोड़ी जानकारी कि होर भी बथेरे जो ने स्पोर्ट्समैन होए ने, पर अभिनव बिंद्रा दे ही एक लैसन क्यों बनिया, तो मैं दसना चाहता हाँ कि भारत ने अज तक ओलंपिक गेम्स दे विच हुण तक 9 गोल्ड मैडल जिते ने, जिहदे विचों कि 8 गोल्ड मैडल ने जो वो सिर्फ तो सिर्फ हॉकी विच ने, और इक्को मैडल है जो व्यक्तिगत खेडा विच सानूं मिलिया है वो है शूटिंग दे विच, जिस नूं कि अभिनव बिंद्रा ने जित्तिया सी। सो इसे करके बच्चों इसका जो लैसन है इन्हां ते बनिया। इदों पहला हॉकी विच आपां पहलां जिमें मेजर ध्यानचंद ते बनिया सी लैसन, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी देन सी भारत नूं। तो हुण तक इंडिया के किन्ने गोल्ड मैडल ने? 9 गोल्ड मैडल ने, जिन्हां विचों व्यक्तिगत खेडों में सिर्फ तो सिर्फ एक मैडल है। जेकर आपां देखीए वो किने ने लिता सी 2008 दे विच अभिनव बिंद्रा ने। हुण आपां 2008 की ही गल करदा हाँ कि उस वक्त इन्होंने ये मैडल लई की कुछ किया, किवें खेडे, की गलबात हुई, उस पर थोड़ी जी चर्चा करते हाँ। आओ बच्चों कि दिन की गल करते आपां, जिस दिन यह मैडल जितया गया वो सी 11 अगस्त 2008 का दिन सी, इतिहासक दिन सी। बीजिंग दे विच खेडां हो रही सी बच्चों। 11 अगस्त 2008 नूं सूरज की पहली किरण ते जद धरती ते दस्तक दिती तो बीजिंग ओलंपिक के निशानेबाजी के मुकाबले ते नज़रां टिकाई बैठे करोड़ां भारतीयों के दिलों की धड़कन की टिकटिकी होर तेज हो गई, क्योंकि इस महाकुंभ विच भारत के अभिनव बिंद्रा तकड़ी चुनौती दे रहे सन। भाव कि अपने जो विरोधी सी उन्होंने हौली 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 करते करते ये उपर नूं आ रहे सी। भारत नूं एक उम्मीद की किरण जाग गई सी कि शायद अभिनव बिंद्रा कुछ वधिया कारनामा करनगे। इस कशमकश मुकाबले दौरान अभिनव बिंद्रा के दिमाग च कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे सन। भाव कि विरोधी भी सारे बहुत तकड़े सी, उन्होंने दिमाग में बहुत तरह की कशमकश सी जो वो चल रही सी। उस दे पसीने की एक एक बूंद करोड़ों भारतीयों के सुपनों की तर्जमानी कर रही सी। भाव कि उसके चेहरे पर जो भी पसीना सी या उसकी शंका सी या जो उसनूं हाव भाव सी वो इंडिया दे नूं ही एक तरह की रहनुमाई कर रहे सी। उस वक्त वो उसनूं पेश कर रहा सी। समुचा भारत अते उसके माता पिता साह रोक के रब अगे उसकी जित लई अरदासां कर रहे सन, क्योंकि हरेक नूं उम्मीद सी कि जेकर अभिनव बिंद्रा इस स्टेज तक ओलंपिक गेम्स दे विच पहुंचा है तो शायद कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगा। भारत नूं इस दिन पूरी उम्मीद सी 11 अगस्त 2008 नूं। इस समय अभिनव बिंद्रा 26 साल का सी कि अज कोई ना कोई कारनामा जरूर होवेगा। सब नूं एक उम्मीद सी, हरेक अरदास कर रहा सी अपने अपने धर्म गुरुओं नूं कि अभिनव बिंद्रा जरूर कोई ना कोई वधिया कार्रवाई करे। बेशक अभिनव बिंद्रा मुढ़ले गेड़ विच थोड़ा पछड़ रहा सी, भाव कि जो उसके अंक सी पिछले जिन्ने भी गेड़ लंघ चुके सी उन्हां विचों थोड़ा जिहा पिछे सी, तो उसनूं इसे करके थोड़ी जी निराशा सी, थोड़ा जिहा वो होर तरीके नाल उसनूं उम्मीद कर रहा सी। पर बच्चों उसकी जो सोच सी वो बहुत वधिया सी, उसने बहुत वधिया मेहनत की सी। वो अपनी एकाग्रता नूं बरकरार रखदा होया सही निशाना लाउण लई यतन करदा रहा। भाव कि उसनूं जिन्ने भी जो उन्होंने मौके मिलते सी उसने हर बार अपना वधिया कीता। और आखिरी शॉट जो सी उसना अखीर उसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन निशाना साधिया। उसने आखिरी शॉट 10.9 मीटर का सेंटर विच लगाया, जिसके कि 10.9 अंक मिले सी, और यही 10.9 अंक उसनूं सब तो उपर लै गए सी बच्चों। तो उस वक्त वो जित गया सी, जिस नाल वो ओलंपिक खेडों विच व्यक्तिगत सोन तगमा जितण वाला पहला भारती बन गया सी। पहला भारती क्यों? क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया कि इंडिया कोल हुण तक 9 गोल्ड मैडल ने, जो आपां आज़ाद हाँ जो पहलां दे भी ला लो, पर 8 गोल्ड मैडल टीम गेम दे विच ने, हॉकी दे विच ने। इक्को मैडल जो है अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत खेडों विच भाव के इकल्ले ने जितया भारत दे लई। यह बहुत वधिया इसकी शानदार जित सी। जद उसने अपने कोच गेवी वल वेख्या तां उसने जित का
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕੋਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਅਪਣਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SAS ਨਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀਰਕਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ, ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 28 ਸਤੰਬਰ 1982 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਬਲੀ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਸਨ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ, BBA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿਣਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਡੌਣੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਪਿਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਂਕੀਆ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਰਾਈਫਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਨ ਸ਼ਾਪ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਨਵ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਨ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਨ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਰਾਈਫਲਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚਿਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸ ਗਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਗਨ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਛਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਏਅਰ ਗਨ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਪਰ ਅਭਿਨਵ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਏਅਰ ਗਨ ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੱਚ ਖਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਚ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚ ਢਿੱਲੋਂ ਅਭਿਨਵ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੋਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਚ ਢਿੱਲੋਂ ਅਭਿਨਵ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਚ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਫਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਫਲ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਹੈ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਂਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਪੁਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1998 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। 1998 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 16ਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ 2000 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਵ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 4 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਥਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ 2 ਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਗਰੇਬਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਗਰੇਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ, ਫਿਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਥਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੂ ਕਿਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈਨਰੀ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਜੂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਹਕਨੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 8 ਮੈਡਲ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ, 11 ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ 11 ਅਗਸਤ 2008 ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਨਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਆਦਿ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਲੜਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬੱਚਿਓ 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸੀ
ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 10.9 ਦੇ ਅੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।